салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 26 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. падару модари тоҷик баъди 5 сол фарзанди худро аз як оилаи бурятҳо пас гирифтанд. 146 зану кӯдаки тоҷикро аз Сурия ба ватан оварданд. ҳизби наҳзатро дар Русия низ террористӣ эълон мекунанд. ҳар рӯз 410 зодаи тоҷикистон шаҳрванди Русия мешаванд. дар нимаи аввали сол дар тоҷикистон 84 нафар ғарқ шуд, 8 тани дигар қурбони селу тармаю раъду барқ шуданд. боздошти 3 сокини ҷайҳун барои даст доштан дар 20 ҳолати дуздии чорвои мардум. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи шаҳри Иркутски Русия ахиран қарори фарзандхонии Ғайбуллоева Мария Азизовна соли таваллудаш 2017-ро бекор карда ва маъшаро аз оилаи Бухашевҳо гирифта ба модари биологияш шаҳрванди Тоҷикистон Аноргул Ғайбуллоева баргардониданд. Аноргул ва шавҳараш Азиз Асадов чанд сол бош талош доштанд ки фарзандашро аз ин оилаи бурятҳо пас гирифта ба Тоҷикистон баранд. вале Михаил Бухашеев падархони Маша мегӯяд оилаи онҳо ки аз бефарзандии ин тифли тоҷикро ба фарзандӣ гирифта буд бо ин қарори додгоҳ розӣ нест ва бо ҷалби ҷомеа талош хоҳад кард то Машаро ба онҳо бозпас бидиҳанд. мо аз ин қарор шикоят мебарем, даъво мекунем, то охир меравем. диламон хун мешавад аз фикри ин ки ӯ дар он ҷо чӣ ҳол дорад. ман чӣ гуна ба ин кӯдак хиёнат кунам? ман чӣ попӯшҳои ӯро бояд ба қутии ахлот партоям ё фаромӯш кунам? не, албатта ин кӯдак дар зери пӯсти худ ҳамеша ёди моро нигоҳ хоҳад дошт. ӯ ҳамагӣ 2 моҳ дошт ки мо ӯро ба фарзандӣ хондем. ӯ барои мо яктост, гуфтааст Михаил Бухашеев. Аноргул Ғайбуллоева Машаро рӯзи 3 октябри соли 2017 дар яке аз таваллудхонаҳои Иркутск ба дунё овард ва бо сабаби бемор будан ва дар шифохонаи дигар табобат гирифтан ӯ навзодро дар зӯишгоҳ мондааст ва Аноргул санади даст кашидан аз ҳаққи модариро низ имзо накардааст. Татьяна Плетан муовини вазири рушди иҷтимоии вилояти Иркутск нақл кардааст ки Маша як муддат баъди таваллудаш дар бемористони кӯдаконаи Ивано-Матрёнская қарор дошт ва моҳи декабри соли 2017 ба оилаи Бухашевҳо дода шуд. Бухашевҳо моҳи феврали соли 2018 ба ҳайси васии Маша дониста шуда барои нигоҳубинии ӯ аз давлат кӯмаки пулӣ мегирифтанд. моҳи апрели соли 2018 падари Маша Азиз Асадов ба додгоҳи Иркутск даъво бурд ки дар санадҳои Маша ӯро ҳамчун падаре зикр кунанд ва фарзандашро баргардонанд. талошҳои ӯ натиҷа надод ва моҳи октябри соли 2018 Бухашевҳо Машро расман ба фарзандӣ хонданд. вале падару модари биологии Маша ба даъвоҳои худ идома дода ва додгоҳи ноҳияи Ленини шаҳри Иркутск қарори фарзандхонии Машаро бекор кард. Бухашевҳо аз ин ҳукм шикоят бурданд, вале муваффақ шудан натавонистанд. дар ин байн баъди он ки даъватҳояш тавассути адвокат барои баргардондани Маша самар наварданд, Аноргул Ғайбуллоева моҳи июли соли 2022 худаш шахсан ба Иркутск омад ва аз додгоҳ хост ки фарзандашро ба ӯ баргардонанд. додгоҳ низ ба ин далел ки қонунгузорӣ наметавонад монеъ ба волидони воқеияш баргардондани кӯдак шавад, Машаро ба Аноргул баргардониданд. гуфта мешавад ки ҳангоми ба модараш супоридани Маша аҳволи ӯ хуб буд ва дидор бо модарашро низ ин кӯдак мусбат қабул кардааст. ваколадори ҳуқуқи кӯдаки вилояти Иркутск Татьяна Афанасова мегӯяд албатта ин як ҳолати фоҷиаомез аст, вале тибқи тамоми қонунҳо кӯдак ҳақ дорад ки волидони худро бидонад ва ҳамроҳи онҳо зиндагӣ кунад. давлат бошад муваззаф аст ки ба кӯдак барои истифода аз чунин ҳаққаш шароит фароҳам биёрад. Анора Ғайбуллоева сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва шафараш Азиз Асадов аз ҷамоати боғистони ноҳияи шаҳри Нав буданд. дар бораи тақдири Маша баъди ба модари хунинаш супоридани ӯ маълумоти дақиқе дар даст нест, вале Михаил Бухашев гуфтааст ки Маша ҳамроҳи Аноргул аллакай дар Новосибирск буда мунтазири парвоз ба Тоҷикистонанд. шаби 25 июли соли 2022 146 шаҳрванди Тоҷикистон, 42 зан ва 104 кӯдак тавассути парвози чартерии мустақим аз Сурия ба ватан баргардонида шуданд. дар ин бора бо нашри 5 акс аз фурудгоҳи Душанбе хабаргузории давлатии Ховар хабар дод. Ховар таъкид кардааст ки бозгашти ин шаҳрвандони тоҷик аз кишвари ҷангзадии Сурия бо супориши бевоситаи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст. Радиои Озодӣ хабар дод ки занону кӯдакони тоҷикро аз Сурия бо ҳавопаймои чартерии ширкати Шом Вингс оварданд. ин ҳавопаймо соати 9 шаб дар пойтахти Тоҷикистон фуруд омадааст, вале дар фурудгоҳи Душанбе танҳо ба хабарнигорони шабакаҳои давлатӣ иҷозат доданд ки аз ҷараёни вуруди ин занону кӯдакон
عکس و ویدیو گیرند. آزادی می افزاید که بعد از انجام رسمیات همه مسافران این هواپیما به محل انتقال داده شدند که مقامات از اعلان نام آن خودداری میکنند. آنها را با 4 اتوبوس شرکت ازن اکسپرس از فرودگاه بردند و این کاروان را 3 ماشین یاری تاجری نیز همراهی میکردند. روز 25 ایول مقامات نیمختار کردهای سوریه اعلام کرد که 146 زن و کودک جنگیان تاجیک سازمان داعش را به سفیر تاجیکستان در کویت سپردند. فناری کیت نماینده کردهای سوریه به خبرگزاری فرانس پریس گفت ما 42 زن و 104 کودک را که در اردوگاه‌های الحول و روش قرار داشتند به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده سپردیم. اینها زنانی بودند که یگان جنایت صادر نکردند و در حمله‌های تروریسم در شمال و شرق سوریه دست نداشتند. دادستانی کل روسیه از دادگاه آن کشور خواسته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل مخالفین تاجیک را در قلمرو روسیه نیز سازمان تروریستی اعتراف کنند. در این باره دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف روز 25 ایول سال 2022 در دوشنبه در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خبر داد من این موضوع را با دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان بررسی میکنم. از جمله همکارم را درباره بررسی درخواست او در مورد در روسیه سازمان تروریستی اعتراف کردن برخی سازمانها خبردار خواهم کرد. ما علاقه چندین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. نقل قول کرده است از سخنان کراسنوف در ملاقات با رحمان تلگرام کانال دادستانی کل روسیه. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نیز خبر داد که امامعلی رحمان ایگور کراسنوف را که با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورده است به حضور پذیرفته است. بنا به این منبع در رفت ملاقات دایره وسیع مسائل‌ها وابسته به تامین امنیت و همکاری‌های حقوقی در چارچوب شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه بررسی گردیدند. ولی خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در اطلاع رسمیش درباره بررسی مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ملاقات اشاره نکرده است. فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان هنوز ماه سپتامبر سال 2015 قطع کرده شده. دادگاه عالی تاجیکستان این تشکل بزرگترین مخالفین را به هر دو رویخط سیاه سازمان‌های تروریستی و افراطی شامل کرد. از آن زمان دوشنبه تلاش داشت تا به منع رسمی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو کشورهای متحدش نیز نائل شود، ولی این تلاش‌هایش تا کنون نتیجه نداده بود. روسیه عملا نخستین کشور است که با صورت قانونی می‌خواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو با صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در بطلاق جنگ اوکراین سبب شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. جنگ اوکراین به عزم شماره روزافزون آن زادگان تاجیکستان که می‌خواهند شهروندی روسیه را به دست بیارند تاثیر نرسانده است. حتی برعکس، بنا به آمار مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در نیمه اول سال 2022 باز 74162 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. یعنی به حساب میانه در نیمه اول سال جاری هر روز 410 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکش را با پاسپورت سرخ با عقاب دو سره روسیه عوض کرده است. برای مقایسه نیمه اول سال 2021 به حساب میانه هر روز 241 تاجیکستانی و در عموم در سال گذشته هر روز به حساب میانه 288 تاجیکستانی شهروندی روسیه شده بود. همچنین برای مقایسه در نیمه اول سال 2021 44000 زاده تاجیکستان و در نیمه اول سال 2020 امگی 31000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را به دست آورده بود. یعنی شماره اون تاجیکستانی هایی که در نیمه اول سال 2022 شهروند روسیه شدند نظر به همین دوره سال 2021 بیش از 40% یا 30000 نفر در مقایسه با نیمه اول سال 2020 قریب 2.5 مرتبه بیشتر شده است. تاجیکستان در چمپیونات شهروندی روسیه در بین کشورهای دنیا و اسنگ بعد از اوکراین در جای دوم قرار داشته، در بین کشورهای آسیای مرکزی در جای یکم است. در نیمه اول سال جاری 104168 اوکراینی شهروند روسیه شدند. در جای سوم بعد اوکراین و تاجیکستان ارمنستان میآید که امسال 22136 زاده این کشور شهروند روسیه شدند. در مقام‌های بعدی زادگان قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان، بلاروس، مولداوا، گرجستان، ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و استونیا قرار گرفتند. در عموم در نیمه اول سال جاری به 287000 خارجی شهروندی روسیه داده شد که این نظر به همین دوره سال قبلی
64012% کمتر است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در نیمه اول سال جاری شماره خارجیان در اداره‌های مهاجرت این کشور ثبت نام کرده 3 میلیون نفر افزوده شماره عمومی مهاجران در روسیه از 8 میلیون نفر گذشته است. گنرال پالکوونیک رستم نظرزاده رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 26 ایول در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 606 حادثه فوق‌العاده طبیعی به قید گرفته شده است. از این حوادث به اقتصاد کشور 15 میلیون و 583,300 سومونی ضرر رسیده، 8 نفر به هلاکت رسیدند. از اینا 2 نفر در نتیجه آمدن سیل‌ها، 2 نفر در ترمه، 2 نفر در ریزش سنگ و 2 نفر دیگر هنگام رعد و برق. گنرال نظرزاده گفت در همین دوره سال 2021 در تاجیکستان 299 حادثه و حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی داشته به قید گرفته شده بود که آن حوادث به اقتصاد کشور به مبلغ 111 میلیون و 42500 سومونی ضرر رسانیده است و سبب مرگ 22 نفر شده بود. بنا به اطلاع رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان 84 نفر جان باختند که نظر به 69 غرق شده همین دوره یک سال قبل 15 قربانی زیاد است. رستم نظرزاده گفت صرف نظر از ریت‌های منتظم و راه‌اندازی چاره‌بینی‌های معرفتی با اهالی از جانب کارمندان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، مراجعت‌ها توسط تلویزیون و رادیو و بیان قاعده‌های بی‌خطری در سامانه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده متأسفانه آدمان همانو در آب‌ها جان می‌دهند. به سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری هنگام آببازی در رود و کوه‌های کشور در 6 ماه اخیر 84 نفر به هلاکت رسیده، 7 نفر اینا تا 4 ساله بودند، 15 نفر از 5 تا 10، 24 نفر از 11 تا 16 ساله، 27 نفر از 17 تا 35 و 11 نفر دیگر بالاتر از 35 ساله بودند. گفت رهبر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. گنرال نظرزاده همچنین گفت که این سال بر اثر ولایت‌های فوق‌العاده 88 خانه استقامتی، 179 انشاءات یاری رسان، 2 بنای مکتب تحصیلات عمومی و مؤسسه تا مکتبی، 17 پول، 107 هکتار زمین کشت و 298 کیلومتر روی موشنگر ضرر دیدند. رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همچنین گفت موافق تحلیل‌ها معین شد که 42.7% سیل‌ها در نویه اشت، عینی، باباجان غفورов، دیوشتیچ، درواز، نورآباد، شهرهای ترسونزاده، پنجکند و دوشنبه به قید گرفته شدند. 19.4% ترمه در نویه‌های روشان، شغنان، راشقله، 19.4% باران زیاد در نویه‌های درواز، روشان، لخش، شهر خاروخ، 8.3% سنگریزی در نویه‌های مرغاب، روشان و کوهستان مشچا ثبت شده است. جنید خان عبادوف حقوقشناس شناخته تاجیک، همسر حامی معروف حقوق آینهال بابونظرova و پدر پروینه عبادووا رهبر سابق انجمن شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان روز 26 ایول سال 2022 در دوشنبه در سن 74 از عالم چشم پوشید. بنا به اطلاع دریافتی جنید خان عبادوف به علت سکته قلب وفات کرده است. مراسم جنازه مرحوم نیمه دوم روز 26 ایول ساعت 17:03 در مسجد جامع زادگاهش جماعت دهات سنگتوده نویه دنغره برگزار می‌گردد. جنید خان عبادوف در دوران شوروی در ساختارهای میلیسیا کار می‌کرد و در پایان سالهای 80 و اول سالهای 90 سردار اوور بود. او بعد یک پرونده به تهمت به ضدش ساخته شده ترک صف میلیسیا کرد و در دوام 30 سال اخیر در راه بنیاد و تحکیم ستونهای اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان از جمله تحکیم سازمانهای غیر دولتی سهم بزرگ گذاشته بود. مرحوم جنید خان عبادوف یکی از کارشناسان اعتراف شده در مسائل مربوط به قانونگذاری تاجیکستان و حقوق بین المللی شناخته شده بود. همسر او آینهال بابونظرova در زمان شوروی دکان رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بوده. در دوام 30 سال اخیر یکی از نمایندگان برجسته و اعتراف شده جامعه شهروندی تاجیکستان به شمار می رود. معلم بابونظرova چندین سال رهبر سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس و یک مدت رئیس دفتر بنیاد جورج سوروس در تاجیکستان بود. سال 2013 آینهال بابونظرova به حیث نامزد یگانه مخالفین به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان پیش بری شد. برای ثبت نام رسمیش را جمع بیاورد. اداره پایگاه خبری بامداد به نزدیکان جنید خان عبادوف اظهار همدردی میکند. دعا میکنیم که خداوند گوشه از جنت را نصیبش گرداند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز.
کارمندان باجخانه فرودگاه استرخان و ولگراد روسیه در نیمه اول سال 2022 از مسافرانی که از تاجیکستان میآیند بیش از 90 کیلو نوس مصادره کردند. در این باره خدمات مطبوعات گمرک استرخان خبر داد. سردار باجخانه فرودگاه ولگراد دمیتری کلیتسوف به خبرگزاری محلی سوس اینفورم بیورو گفت مقدار از اما بزرگ نوس مصادره شده 4 کیلو بود که از 2 مسافر تاجیکستان گرفته شد. در بغاج آنها یک نوع مواد خوکا دیده میشد که در پاکت‌های پولوئتیلنی جابجا شده بود. تشخیص نشان داد که این مواد نوس بوده است. نقل کرده از دمیتری کلیتسوف. سردار باجخانه فرودگاه استرخان پاول خیورین گفت به قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد کردن بیش از 250 گرم نوس به سر هر مسافر کلانسال ممکن نیست. در نیمه اول سال 2022 در عموم در فرودگاه‌های استرخان و ولگراد نسبت به مهاجران تاجیک وابسته به کوشش با خود آوردن نوس 42 پرونده مأموری ترتیب دادند و آنها بر اساس قسم یکم ماده 16 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه برای اعلامیه نکردن مال‌هایشان جریمه و مصادره نوس با خود آوردهشان تهدید می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایول سال 2022 از آشکار کردن عاملان 20 مورد دزدی چاروای مردم در ناحیه جیهون و بازداشت 3 گمانبر خبر داد. افق قادریان پدپلکوونیک میلیتسیا و سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در گزارشش میگوید پای هم دزدیدن چاروای مردم از جانب شخصان نامعلوم در ناحیه جیهون باعث نگرانی ساکنان و شکایت زیاد به شعبه میلیسیا این ناحیه شد. در نتیجه برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان میلیسیا 3 ساکن ناحیه جیهون را با گمان دست داشتن در این سلسله دزدی‌ها معین و دستگیر کردند. سمیزاده سلامیدین سال تولدش 1988، قاسموف سیدعلی سال تولدش 1990، هر دو پیش بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی سود شدند و صوفی باباجان سال تولدش 1991 ساکن ناحیه جیهون. افق قادریان گفت این 3 نفر در 20 حالت دزدی چارواهای کلان و میده ساکنان ناحیه جیهون گمانبر دانسته میشوند. این نفران جنایت پیشه شبانه طریق پنهانی از داخل اوغلخانه و از نزد زمین‌های خواجگی دهقانی شهروندان چاروای خرد و کلان ساکنان را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خودشان موافق انتقال می‌دادند و مبلغی از فروش چاروای مردم به دست آوردهشان را به فایده شخصی خود صرف کردند. گفته می‌شود در خبر مبلغ عمومی ضرر به شهروندان زیاده از 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت به گمانبر شوندگان در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جیهون بر اساس ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به آنها از 2 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.